آج کل ٹنٹنی چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو اڑنا سکھا رہی تھی۔ دیکھو بچوں، آہستہ آہستہ اڑنا، زور نہ لگانا زیادہ، تم ابھی چھوٹے ہو۔ دو بچے تو تھوڑا تھوڑا اڑ ہی رہے تھے، مگر ایک بچہ بہت ہی ڈرپوک سا تھا۔ ارے مگو، تم کیوں نہیں کوشش کرتے ہو؟ دیکھو تمہارے دوسرے بہن بھائی بھی تو کوشش کر رہے ہیں۔ ممی مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں اڑ سکتا۔ اگلے ہفتے میں نے شادی پر جانا ہے دوسرے گاؤں، اگر اڑنا سیکھ لو گے تو تم چل سکو گے۔ کوشش تو کر رہا ہوں ماما۔ ٹنٹنی تینوں بچوں کو لے کر شام کو اپنے گھر آ گئی۔ بہت کوشش کی اس نے، لیکن مگو نے تو اڑنا ہی نہیں سیکھا اور دوسرے دونوں بچوں نے اچھا خاصا اڑنا سیکھ لیا تھا۔ میں کل جا رہی ہوں، صبح سے شام تک شادی میں تمہارے لیے کھانا رکھ کے جاؤں گی، تم فکر مت کرنا، میں شام کو واپس آ جاؤں گی۔ ہاں میں نے بھی جانا ہے۔ ہاں میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ اڑنا سیکھ لو، اب میں تمہیں اپنے پروں پہ بٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی نا اتنی دور۔ دوسرے دونوں بچے بڑے خوشی خوشی اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ مگو بیچارہ دور سے ہی ان کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپسیٹ ہو رہا تھا کہ میں نے ٹرائی کیوں نہیں کیا، میں بھی سیکھ لیتا۔ اب اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر، اگلے دن صبح صبح ٹنٹنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ چلی گئی شادی پر۔ تھوڑی دیر کے بعد مگو سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کا رکھا ہوا تھوڑا سا کھانا کھایا، اسے بہت ہی برا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں نہ میں کوشش کروں اور کچھ اڑنا سیکھ لوں تو ماما کے پیچھے پیچھے پہنچ جاؤں گا، تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ نکلے ہوں گے۔ مگو نے تھوڑا سا اڑنے کی ٹرائی کی، وہ اپنے گھونسلے سے نکلا اور ایک چھوٹی سی چھلانگ لگائی تو نیچے والی شاخ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک اور چھلانگ لگائی، مگر اسے تو ٹھیک سے نہیں اڑنا آتا تھا، تو ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا اور ایک ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں پھنس گیا جا کر۔ کچھ دن پہلے کسی برڈ کا گھونسلہ ٹوٹ گیا تھا، اسی گھونسلے میں پھنس گیا مگو بیچارہ۔ اب کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ کوشش کرتا رہا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، لیکن وہ تو چھڑا ہی نہیں پایا۔ اس نے زور زور سے چیخو پکار شروع کر دی، کوئی بچاؤ، میری مدد کرو، میری مما گھر پہ نہیں ہے، کوئی ہے۔ اس کے شور مچاتے ہی بہت سے پرندے اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تم کیسے گر گئے؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ میری ممی دوسرے جنگل میں گئی ہے شادی پر۔ مگو نے سارا احوال سنا دیا۔ اب تو کوے نے بھی آ کر بہت کوشش کی کہ مگو کو چھڑایا جا سکے، لیکن اس کی ٹانگ تو بری طرح گھونسلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں نیچے سے مینا موسی نے چیخو پکار شروع کر دی کہ ایک سنیک درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ کوا تو ڈر کے مارے فوراً ہی اڑ گیا وہاں سے، اور مگو بیچارہ بے حد ڈر گیا۔ دیکھو، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، تم بالکل حرکت مت کرنا، شور مت کرنا،
स्नेक को अभी नहीं पता कि तुम घोंसले में फंसे हुए हो। तुम खामोशी से आंखें बंद करके पड़े रहो। ये स्नेक ऊपर जाएगा और चक्कर लगाकर वापिस आ जाएगा। मीना मौसी समझा रही थी मग्गू को, और वो सारे बर्ड्स भी सामने वाले दरख्त पर छुप गए आकर। स्नेक को अभी पता नहीं चला था कि वहां मग्गू फंसा हुआ है, वरना वो सीधा जाकर उसे खा लेता। स्नेक बड़े मजे से दरख्त के ऊपर चढ़ा और कुछ परिंदों और शाखों के ऊपर जाकर बैठ गया और वहीं सो गया। बेटा, स्नेक तो सो गया है। मुझे लगता है वो थोड़ी देर सोया ही रहेगा। तुम कोशिश करो अपने आप को छुड़ाने की। मग्गू ने फिर से कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा सका। इतनी देर में दरख्त बहुत जोर जोर से हिल रहा था, क्योंकि मग्गू बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की। एकदम से स्नेक की आंख खुल गई। उसने जब दूर से देखा कि बड़ी वाली शाख पर एक घोंसले में एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ है। अरे इतना अच्छा शिकार, मजे का ताजा ताजा छोटा बच्चा। ओहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें खाने। स्नेक वहां से चलना शुरू हुआ। सामने वाले दरख्त से ये सारे बर्ड्स देख रहे थे और मग्गू जोर जोर से चीखो पुकार कर रहा था। अब तो इन बर्ड्स की समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम मग्गू को कैसे बचाएं। बचाओ, बचा दो, इस स्नेक से मुझे बचाओ, मामा। मग्गू के चीखो पुकार का सुन के परिंदे और घबरा गए। तुम फिक्र ना करो, हम कोशिश करते हैं। चलो परिंदों, सारे मिलकर स्नेक को चोंचों से मारते हैं। परिंदों ने बहुत हिम्मत की और जैसे ही स्नेक मग्गू के पास पहुंचने लगा, उन सब ने अपनी चोंचें मारना शुरू कर दी स्नेक के ऊपर। कोई उसके सर पर मार रहा था तो कोई उसके दुम पर। आगे पीछे हर तरफ से परिंदे उसको चोंचे मार रहे थे और उसको धक्का दे देकर दरख्त से नीचे फेंक रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद स्नेक थोड़ा जख्मी हो गया और एकदम से नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो फौरन भागता भागता झाड़ियों में चला गया। परिंदे बहुत खुश हुए। उन्होंने सीधा मग्गू के पास आए और अपनी चोंचों से उसके पाँव को आजाद किया। बड़ी मुश्किलों से उसे उठाकर उसके घोंसले में पहुंचाया, क्योंकि मग्गू का पाँव भी जख्मी हो गया था। थोड़ी देर उसका ध्यान रखा तो उसकी माँ अपने दोनों बच्चों के साथ वापस आ गई। मीना मौसी ने सारी बात बताई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सारे अपने अपने घरों में वापस चले गए। देखो मग्गू, तुमने हिम्मत नहीं की उड़ना सीखने की, तभी तुम पर ये सारी मुश्किलें आईं। अगर तुम मेहनत करते और अपने बाकी बहन भाइयों की तरह उड़ना सीखते तो हमारे साथ ही चले जाते। तो देखा बच्चों, जब हम हिम्मत और कोशिश करते हैं ना तो सब कुछ सीख लेते हैं। आपने भी खूब मेहनत और हिम्मत से सब कुछ सीखना है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।